سبيل الدموع سبيل مريح नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम तहसील डस्का के गांव गोजरा पीर सैयद रहमत अली शाह साहब के आस्थाने पर हाज़िर खिदमत हुए हैं और आपके दरबार आलिया के सज्जादा नशीन पीर शफीक शाह साहब से उनका इंटरव्यू लेने के लिए हाज़िर हुए हैं। आप इलाका की मुमताज़ समाजी, रिफाही और इल्मी शख्सियत हैं। हमें इन पर फ़ख्र है कि ये हमारे बुज़ुर्गों के बुज़ुर्ग हैं और इस बात पर हमें बड़ा फ़ख्र है कि अल्लाह ताला इनको हमारे सरों पर सलामत रखे और ता देर सलामत रखे, ताकि इनकी सरपरस्ती में हम अपने मिशन को जारी रख सकें। किबला शाह साहब, इजाज़त हो तो आपसे थोड़ी गुफ्तगू कर लें जी। बहुत शुक्रिया। जनाब दा पूरा नाम? सैयद शफीक हुसैन। किबला वालद मोहतरम दा नाम? सैयद मोहम्मद अकीर। जनाब दी तारीख पैदाइश ते जाए पैदाइश? बामकाम गोजरा, तहसील डस्का, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, 1/1/1969। माशाअल्लाह। गोजरा मकाम। अच्छा, जनाब दी तालीम ते ओ तालीमी इदारे जिथे तालीम हासिल की? प्राइमरी तक गोजरा, उस तो बाद कड़तल हाई स्कूल साढ़े नाल ही, उस तो बाद 8वीं तो फिर बाकी तलीम कराची। माशाअल्लाह। ते तुसी अमली जिंदगी दा आगाज किदों कीता? अमली जिंदगी दा आगाज सन 2000 अज तो तकरीबन 25 साल पहले जी। मैं सिलसिले च अलहमदुल्ला माशाअल्लाह बुजुर्गों का ते जद्दी सिस्टम है सी। सही। 25 साल पहले सही। तकरीबन 26 स्टार्ट हो गया। सही। मैं उस टाइम थोड़ा अपना खानदानी पस मंजर दसो, अपने बुजुर्गों दा, दादा जी दा और दीगर तमाम मकातबे फिक्र जड़े हैं तुहाडे बुजुर्ग, उन्हां दा खानदानी पस मंजर। मैं सैयद शफीक सन, मेरे ਜਿਹੜੇ वालिद साहब ने सैयद मोहम्मद अकील, जी। वालिद साहब ने मेरे 6 भाई सी। माशाअल्लाह। 6 मेरे दादा जी हजूर जी नगर दरबार कारी सैयद पीर सैयद मोहम्मद हसन शाह साहब जी। माशाअल्लाह। उन्होंने दे नाना जी मेरे पीर रहमत शाह ते मोहम्मद हसन, ये दोनों भाई सी सके। ठीक। मेरे वालिद साहब उन्हीं 6 बेटे सी, दादा जी दे 6 ही अपने वालिद साहब दे बैस। ठीक। मैं अपने ताए जी दा, मेरे वालिद साहब ने अपने तो बड़े भाई ਜਿਹੜੇ बाबा जी तो बाद जिन्होंने दादा जी ने जानशीन अपना मुकर्रर किया, जी जी। उन्होंने नाम सी सैयद मोहम्मद याकूब ननकाना साहब। ठीक। उन्हों का मज़ार है। ठीक। मैं उन्हों का बैठा रूहानी सिलसिला साडा चिश्ती साहब की कादरी है। माशाअल्लाह। ते मेरे दादा जी के पेशवा ने पीर सैयद ताबिया हुसैन कलंदर, डिस्ट्रिक्ट अंबाला, इंडिया के अंदर उन्हों का मज़ार है। उन्होंने तो ये फैज़ का सिस्टम जो साडे खानदान सिस्टम आ रहा तकरीबन 126 27 साल हो गए, एक सदी 26 27 साल तो अलहमदुल्ला मेरे माशाअल्लाह। अच्छा सरकार, कुछ सवालात रूहानियत के मुतल्लक तुहाडे नाल करना चाहना। ते ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ सवाल ਇਹ ਵੇ कि ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਹੈ ਬੇਸ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਸ। ਰਿਜ਼ਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਨ 3-4 ਜੁਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਦਕਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ, ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਰੱਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਬਰੇ ਸਗੀਰ 'ਚ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫੈਲਾਇਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ। माशाअल्लाह। ਇਹ ਹੋਦਾ ਜੀ। इंसान सुकून की तलाश है, लेकिन बेसूद सुकून किस तरह मुयसर हो सकता है? सुकून के वास्ते सब तो अहम चीज़ है कि कुरान पाक की तलीमा ते नमाज बंदगी मालिक दे अगे चुकना, 5 गाना
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਧਰ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਸਬਕ ਹੈ। मैं कोशिश भी कर रहे हैं, खुद भी तहज्जुद गुजार हाँ, दूसरे भी तहज्जुद पढ़ना, नमाज फर्ज पढ़ना। अल्लाह करीम इंशाल्लाह सुकून देगा। कुरान की तलीम ते नमाज है इसको। ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ, ਗਰੋਹਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ नहीं हो सकता, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ इकट्ठे होना चाहिए। ये चीज़ां जिन्नियां हुजूर ख्वाजा खाजगान सैयदना लिजवेरी दाता साहब, सैयदना उस्मान सकी लाल शहबाज कलंदर, बाबा फरीद मसूद गंशकर, इन्हां सब ने इन्हां चीज़ां तो बालातर होकर ते दीन इस्लाम ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਸੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਖਾਵਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਝੂਠ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਹਜ਼ੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਵੀਜ਼ ਗੰਢਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਵੀਜ਼ ਗੰਢੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਉਸ ਐਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ। ਅਲੀਜਾਤ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਤਰੀਨ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿ ਤਮੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ ਉੱਤੇ ਮਦਰਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ 5 ਗਾਨਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮਿਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੀਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਕੀਮਤੀ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਯਾਰ 2 ਲੱਖ ਦਾ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਕਾਬੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਵਾਇਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦੇ। ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲ। ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਸਬਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ, ਇਹ ਲਮਹਾਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਹਾਈ ਮਯਸਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਬਾਤ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ। ਸ਼ਰੀਅਤ, ਤਰੀਕਤ, ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਫਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਤਰੀਕਤ ਅਲੱਗ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਤਰੀਕਤ ਵੀ ਨਾਲ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਫਤ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਹੈ। ਠੀਕ। अच्छा जी, आखिरी सवाल कि अपने चाहने वाले वास्ते कोई मैसेज दो। मैसेज सब तो मेरा यही है कि सब जितने भी दोस्त ने, मुरीद ने, अकीदतमंद ने, चाहने वाले ने, मोहब्बत वाले ने, दिन सारा भी यही पैगाम है, रात भी उन्हें भी पैगाम है कि नमाजी बनने लगे चुकन, उल्टे सीधे कमां तो, शिरक बिदअत वाली चीज़ों तो बचन, कुरान पाक उन्हें अपने दिल च वसा लैन ते मालिक की कायनात इंशाअल्लाह दुनिया भी ठीक है, आखिरत कब्र दी मंज़िलां इंसान दी मेरियां सब दी ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। रिज़्क़ अपने दा बेहतर सोचन के हलाल हराम दी पहचान कर मालिक की कायनात इंशाअल्लाह बेहतरी कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर तुहाडा कि तुसी जनाब अपना टाइम दिता, सानू बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।